वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दसा पातशाहियां दी आत्मक जोत शब्द गुर पीरा सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दी पावन हजूरी विच दूरों नेड़ियों चल करके शाम दे दीवाना दियां हाजरियां भरदे होए समय नूं आप जी सफला बना रहे हो। सतगुरां दी पवित्र पावन अमृतमयी कथा विचों आप जी ने सरवण कीता सी। जिस वेले धर्म सिंह ने अपने राजे कवल नैन नूं जाके ये आखिया, शहरों बाहर 3 फकीर आए ने जिन्हां विचों एक नित भोजन छकदा है, 2 7 दिनां दे भुखे प्यासे बैठे ने। मैं भोजन लेके गया पर छकण तो इनकार कर दिता। भी इस राज दे राजे अंदर एक बहुत वड्डा अवगण है, अवगणा दे भरियां दे हथ दा असीं भोजन नहीं छकदे। सुन के राजे नूं बड़ा अचंभा होया। गुरु नानक पातशाह जी दे चरनां विच आके मस्तक टेकिया, पुछदा हजूर की गुनाह मेरे तो हो गया है, कृपा करके दसो। सतगुरु कहंदे भाई बेशक 17 राजियां तो तू ईन नहीं मनाउंदा, कदे चढ़ के नहीं जांदा, पर तेरे मन विच सरूर है भी वो राजे मेरा पानी भरदे ने, ये सूक्ष्म हौवे है। कहंदा जी बख्श लो। सतगुर कहंदे राजे सुधर सैन दी आग्या मन्निया कर। कहंदा जी उन्हां दे चौकीदारां दे कुत्तियां दी चरण धूड़ भी मैनू प्रवान है, अपना बना लो, पर कृपा करके मैनू मेरे पूर्वले जन्म बारे दसो। गुरु बाबा जी कहंदे राजे जनक दा तू सेवक सी, ना सी तेरा सफा चंद। बड़ा प्रेम तैनू राजा जनक करदा है, तू भी बड़ी शरधा ते भावना नाल सेवा करदा है। गया सी आत्मक ज्ञान लैण। एक दिन राजे नूं प्यास लगी, उहदे मन विच फुरना आया, क्यों ना मैं पहाड़ां पर्वतां ते ग्लेशियर दा ठंडा पानी मंगा के पी लां। तैनू हुक्म कीता तू पानी लैण चलिया गया। राजे कवल नैन ने गुरु नानक साहब जी दी रसना तू ये बोल सुने जो पास्ट विच हो चुके ने, पिछले जन्म विच हजारां साल पहला बीते आ, तांगी रह गया। इन्हां सारे प्रकरणां नूं आप जी ने विस्तार सहित सुने। आओ जी कुछ समा मन बिरतियां नूं एकाग्र चित बनाइए, प्रेम दी पाओ सांझ। गज वज के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सुनिया इसको कीन पियाना, मग में इस कल्प उठाना। भाई बाला जी ये पावन कथा सुना रहे ने। दूजे सतगुरु गुरु अंगद देव महाराज बड़ी भावना नाल, प्रेम नाल, शिद्दत नाल इस कथा नूं आम श्रोतियां दे वांग बैठ के सरवण कर रहे हैं। इधर गुरु बाबा गुरु नानक पातशाह राजे कवल नैन नूं उहदे पिछले जन्म दा विस्तार अपनी रसना तो दसदे आ, ते राजा सतगुरां दे सामने अखां बंद करके बैठा चौंकड़ा ला के सुरत करके उसे जन्म दी उसे गल नूं उह समय नूं चेते करदा। साडे नाल कोई भी घटी होवे घटना अज तो 10 साल पहला
50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਜਨਮ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਵੇ ਗੈਰ ਜਨਮ ਦੀ, ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘੜੀ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਵਲ ਨੈਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਜਾਓ ਹਿਮਗਿਰੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹਿਮ ਨਾਮ ਹੈ ਬਰਫ਼ ਦਾ, ਗਿਰ ਨਾਮ ਹੈ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਦਾ। ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਬੜੀ ਆ ਵੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਸੇਵਕ ਜਾਣੇ ਗਿਆ, ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਦੀ ਪਿਘਲਦੀ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਠੰਡਾ ਜਲ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਕਟੋਰੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਏ। ਜੇ ਹੁਤੋ ਕਿਤ ਦੇਸ਼ ਨਰੇਸ਼ਾ, ਅਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਤ ਨਦੇਸ਼ਾ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਫੁਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪੈਰ ਘੁੱਟੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਥੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਰਾਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਨਾ। ਸੇਵਕ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਗੋਲਾ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਫੁਰਨਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ। ਜਲ ਭਰਦੇ ਨੂੰ, ਕਟੋਰਾ ਭਰੇ ਹੋਏ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਖਿਆਲ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮਤ ਜਾਣਿਓ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਖਮਿਆਜੇ ਵੀ ਭੁਗਤਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਫਲ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਾਏ ਦਾ ਬੁਰਾ ਚਿੱਤ ਬਣਾ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਹੀ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਬੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸੋਚ ਲੈਣਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਬੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਚੰਗਾ ਸੋਚੋ, ਚੰਗੇ ਖਿਆਲਾਤ ਰੱਖੋ। ਚੰਗਿਆਂ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਫਲ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਫੁਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਫੁਰਨੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦਾ ਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਪਾਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਆਇਆ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਨ ਰਾਜਾ ਜਨਕ, ਘੜੀ ਘੜੀ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਜਾਣ ਗਏ। ਸੁਖ ਬਿਲਾਸ ਨਿਸਬਾਸਰ ਜਾਸੂ, ਚੈਤ ਜੋਰ ਦੇ ਮਕਾਵਤ ਤਾਸੂ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬੁਰੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਇੱਕ ਫੁਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਖਿਆਲ, ਖਿਆਲ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਕੰਟਰੀ ਜਾਇਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਹ ਬੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਾ, ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਫੁੱਲ ਫਰਕਾਉਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਜੋ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਪਛਤਾਵਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਏ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦਾ। ਨਰਪਤ ਏਕ ਸਿੰਘਾਸਣ ਸੋਇਆ, ਸੁਪਨੇ ਭਇਆ ਭਿਖਾਰੀ, ਅਛਤ ਰਾਜ ਵਿਚਰਤ ਦੁਖ ਪਾਇਆ, ਸੋਗਤ ਭਈ ਹਮਾਰੀ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਸੁੱਤਾ, ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੁਪਨਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਸੁਪਨੇ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਆ ਕੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਦੁਖੀ। ਦੇਖੋ ਸੋਚ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਵੀ ਬੜੀ ਵੇਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਜਾ, ਮੈਂ ਭਿਖਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਜੇ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਫਾ ਚੰਦ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਝੂਰਦਾ ਏ, ਕਾਸ਼ ਇਹ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਪੀਣ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਇਸ ਠੰਡੇ ਸੀਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀ ਲਵਾਂ।
ऐसे कर्म नहीं कीते। यो संकल्प करत मन माही, आन्यो नीरजनक नृप जाही। चुप चपीता पानी वाल वेखदा गड़बा ले आया, संकल्प कर लिया पर दुखी नहीं है। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੰਕਲਪ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਸਾਡਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਦੁਖੀ ਫੇਰ ਸਾਡਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ। ਵਾਕਿਆ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਵਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕਦੀ ਆ, ਕਦੇ ਨੋਟਿਸ ਕਰਿਓ। ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਕਾਰਨ ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਡੂੰਘੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਕਿਉਂ ਮਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਬੁਰਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਬੁਰਾ ਸੰਕਲਪ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਦੇ ਸੰਕਲਪ ਆਇਆ, ਬੁਰਾ ਕਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਰੋਜੀ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੰਕਲਪ ਆਇਆ, ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮਤ ਸੋਚਿਓ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਕਲਪ ਮਨ ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਗੜਬਾ ਰੱਖਿਆ, ਕੱਚਾ ਕੋਰਾ ਭਾਂਡਾ ਸੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ, ਪਿਘਲਦੀ ਬਰਫ਼, ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਦੀ, ਪਿਓਰ ਮਿਨਰਲ ਵਾਟਰ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ। ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੜਬਾ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੜ ਦੇ ਚੱਲੇ ਆ ਨਾ ਨਵਾਂ ਜਿਹਾ ਕੰਮ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਖੰਡ ਹੈ। ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਖੰਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਸਰੋਵਰਾਂ ਤੇ ਬੋਲਣਗੇ ਲਾਗੇ ਨਾ ਭੌਂਕਣਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਪਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਜਾਏ, ਸ਼ਰਧਾ ਤੋੜੀ ਜਾਏ। ਸੱਚਖੰਡ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੰਭ ਦੇ ਜਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਚਲੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੋਰ ਆ ਵੀ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਕੇ ਪਾਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੰਨੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਬੋਲੀਏ। ਪਰ ਅਸਲ ਮਰਿਆਦਾ ਬੋਲ ਕੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਤੇ ਕੁੰਭ ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਲ ਤੇ ਅਸਰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਸਰੀਰ ਪਵਿੱਤਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 76% 71% ਬਾਡੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਧ ਲਾਏ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਗੇ, ਖਿਆਲ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ ਪਾਣੀ ਛਕ ਤੇ ਲਿਆ, ਜਲ ਪੀ ਤੇ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਜਲ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਫੁਰਨਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਜਲ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਖੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਤਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਿਆਈ, ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਦੋ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਔਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ ਉਹ ਫੁਰਨਾ ਵੜ ਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਫੁਰਨਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਪਾਣੀ ਹਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਜਲ ਛਕ ਲੈ। ਸਫਾ ਚੰਦ ਦਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਲ ਛਕਾਤਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਮਨ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਉਹਨੇ ਪਰਦੇ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। यो पान जल और हर खायो, तुझ सो भूपत बचन आहलायो। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਕਵਲ ਨੈਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਫਾ ਚੰਦ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਚਿੱਤ ਹੋਏ, ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਤੈਨੂੰ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜਲ ਛਕਿਆ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਉਲਾਂਭਾ ਪੜ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਗੜਬਾ ਭਰਦੇ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ? ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਏਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਸਾ ਨਾ ਹਿਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਪਹਾੜ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ,
ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ। ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਇੰਨਾ ਚੰਦਰਾ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੂੰਹ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਫੁੱਲ 'ਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਤੇ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੀ ਹਰਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੁਰਗੰਧ ਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਪਰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਰੀਫ ਆ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੁਰਾਈ ਆ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਜੀਵਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋਵੇ, ਨਿਸ਼ਕਪਟ ਹੋਵੇ। ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਫਾ ਚੰਦ, ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਾਹਤ ਹੋਵੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੁਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਅੰਦਰ ਹੈ, ਬੀਜ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਅੰਦਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਮਝੋ ਬੰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਝੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਉਹ ਚਾਹਤ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਚਾਹਤ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਗ ਲੈ ਹੋ ਅਬ ਲੱਖ ਜੋ ਤੇਰੇ, ਦੇਉ ਪਦਾਰਥ ਤਨ ਕੰਨਾ ਦੇਰੇ। ਵੇਖ ਸਫਾ ਚੰਦ, ਅੱਜ ਜੋ ਮੰਗੇਗਾ ਤਨਕ ਮਾਤਰ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਫਰਮਾਨ। ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਫਾ ਚੰਦ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਛੱਡ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ। ਜੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਬਣਨਾ, ਹੱਸੂ ਉਹ ਵੀ। ਲੈ ਦੱਸ, ਹੁਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਮਾਲਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਰਾਜਾ ਬਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ 7 ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਦੇ ਰਾਜਾ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੁਣਤੇ ਕਹਾ ਨਾ ਮੋਕੋ ਚਾਹੋ, ਕਿਆ ਮੰਗੋ ਨ੍ਰਿਪ ਜੀ ਤੁਮ ਪਾਹੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਬੀਤਿਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਦੱਸ ਕੋਈ ਰਹੇ। ਕਵਲ ਨੈਣ ਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਮਰਜ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਯੁੱਗ 'ਚ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਸ਼ਰਮਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟਾ ਮੂੰਹ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਖਾਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਖਾ ਲਈਏ, ਪਰ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖਾ ਸਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਰਮਾ ਜਾਈਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਜਨ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਰਾਜਾ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਫਾ ਚੰਦ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇ। ਟੁੱਟ ਪਇਓ ਨਹਿ ਸੋਚ ਬਖਾਨਾ, ਹੈ ਵਹ ਦੂਰ ਆਨਨ ਸ਼ਰਮਾਨਾ। ਤੂੰ ਰਾਜੇ ਤੂੰ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਤੇ ਫੁਰਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਨ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਚਾਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮਰਦ ਨੇ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੈਗ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ 40 ਦਿਨ ਕਰੇਗਾ ਮੁੰਡਾ ਮਿਲ ਜੂ, 40 ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜੂ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਪੱਤਾ ਚੱਟੀ, ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਕ ਲਾ। ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ, ਜੋ ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਟਾਲ ਮਟੋਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਨਾ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਨਕ ਨਰੇਸ਼ਾ, ਸਭ ਜਾਨੀ ਚਿਤਵਿਓ ਹੈ ਜੈਸਾ। ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜਾਣ ਕੇ ਫੇਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਪਰਦਾ ਨਾ ਰੱਖ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮਾਰਾ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਰਾਜਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ, ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਵੱਡੇ ਹੋਣ, ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰੇ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ। ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੋਚੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤਖਤ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਚਪੜਾਸੀ ਖੜਾ ਗੇਟ ਤੇ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਬੈਠਾ ਅੰਦਰ, ਚਪੜਾਸੀ ਬੈਠਾ, ਸੋਚੇ ਵੀ ਕਾਕਾ ਤੇਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਖੜਨਾ ਨਾ।
ऐदा ही घंटी मारदा, जी जनाब जी हजूर हुंदी सुपना ही हाँ लई जाओ। पर इत्थे ते राजा सी भिखारी तो राज कराउण वाला, रब दा रूप। उहनूं तरस आया भी इन्नियां दे सामने मंगदा कुछ नहीं, इहनूं इह लगदा भी मैं ते सेवादार हां, मेरी औकात ते इत्थे ही आ ना। पर नहीं, जिंदगी च औकातां कदे नहीं नापी दियां। किहनूं परमात्मा तख्त ते बिठा दे ते किहनूं तख्त तो भूंजे ला दे कोई नहीं जानदा। आखो सतनाम। इत्थे ते ओ वेखे ने जिन्हां दे घर पानी पीण नूं नहीं सी हुंदा, खाण नूं रोटी नहीं सी हुंदी, वड्डे वड्डे मुल्कां दे राष्ट्रपति बन गए। ते वड्डे वड्डे ओ राजे वेखे जिन्हां नूं गद्दाफी वर्गियां नूं फाहे ला के मार दिता गया। जानदे हो गद्दाफी बारे? 8-10 साल पहला की कुछ हुंदा सी, ओहदा किड्डा साम्राज सी, कदे अमेरिका दे विरुद्ध लड़दा सी ओ बंदा, किथे अज कौन कौन किथे। इत्थे ते सदाम वर्गे तुर गए जिन्हां दा कदे शासन सी, राष्ट्रपति हुंदे सन। ये रब दीयां खेडां ने। भिखारी नूं राजा ते राजे नूं भिखारी बना दे। ओहदे दर ते औकातां नहीं हुंदियां, बातां नहीं हुंदियां ते सुगातां नहीं हुंदियां। कहंदे ये चुप करके बैठा रहा, पर राजे ने सोचिया भी जे मैं ना दिता ते ये बेइंसाफी है। रब दा घर कहंदा है जो मंग है ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। ओदे घर दा इंसाफ है, जो मंग लोगे दे देगा। राजा जनक ते रब दा प्यारा ना, ते ओदे च रब च की फर्क है? उन्हें मन ते सोचिया मेरा सेवक सेवादार शर्मदा होया मैतों पदार्थ नहीं मंगदा, जो सोचदा है जे मैं ना दिता अत कथनी होवेगी, बेइंसाफी होवेगी। तुझ सो ऐसी बचन उबाचा, तै तो की न प्रथम ही जाचा। राजा कहंदा ओए तू की मंगेगा? सभा चंद हैरान हो गया भी राजे ने तेवर बदल ले एकदम। राजे जनक ने कहंदा की मंगेगा तू? मैं कहा जी कुछ नहीं। कहंदा तेरे वर्गियां की मंगना जेड़े पहले ही मंगी फिरदे। आखो सतनाम। आ हुंदा साधु दिलां दी रमजां बढ़दा है। कहंदा तू तां नहीं मंगदा, वो ते शर्म दा मारा नहीं मंगदा, पर वो साधु ने गल फड़ लई, वचन फड़ के कह दिता है तू पहला ही मंग लिया बहुत कुछ, पिछे बचिया की है। माग में जब संकल्प पा, तब ही जाचन कीना। हम ते होए विशाल नृप, अस प्रकार पर दीना। गुरु नानक साहब महाराज कहंदे राजे तू डर गया उत्थे। तो राजे जनक ने कहा ना भी तू ते मंगी फिरदा है। वो डर गया भी ये ते अंतरजामी राजा है, एदा शराफिया खैड़ा नहीं छुटना मेरा। कहंदे चिंता लग गई तैनू। कहंदे तेरे रास्ते च संकल्प की सी तेरा? इन्हें हाथ जोड़ ले। सफा चंद ने कंबल लग गया। कहंदा जी सिर्फ संकल्प कीता सी पर मंगया नहीं। डर गया, सच बोल गया। संकल्प ही कीता सी, काश मैं इहो जिहा हुंदा, मेरे कोल आ हुंदा संकल्प। राजा जनक कहंदा जा फिर और रब दे प्यारियां दे कोल रह के सेवा कीती है, संकल्प कीता है, एक समा आएगा मेरे तो वड्डा राजा होएगा। आखो सतनाम। इत्थे कौन कहंदा तू मैथों वड्डा हो? कहंदा कोई नहीं। हर बंदा अपने रिश्तेदार भी सड़दे आ, अगे क्यों जांदा है? ये वध क्यों रहा है? एक प्यो हुंदा है जो कहंदा मेरा पुत मैथों अगे वधे, पिता तो बिना कोई रिश्ता नहीं है दुनिया ते जिहड़ा ये सोचे भी मैथों अगे जाए। मत कोई भुलेखा रखियो, एक गुरु ही है समर्थ जो कहंदा मेरा सिख जुग जुग जीए, वड्डा होवे महान होवे। गुरु नानक साहब महाराज ने जो बचन आखे कवल नैन दी अखां चों अथरू आ गए। इत्थे जड़ फड़ ली उस वेले दी। उस वेले दिल विच की चलदा है तू दस रहे आ। इत्थे असीं नहीं दस सकदे किसे दा जन्म की है, कल की खा के आए सानू पता है, कल रोटी खांदा की सोचदा असीं दस सकदे आ? असीं ते सामने बैठे बंदे नूं नहीं दस सकदे भी इस टाइम तेरे दिल च मेरे लिए की है। नहीं, एक गुरु जानदा है, समर्थ है गुरु, डाडा है। महाराज कहंदे उस वेले राजा जनक तैनूं आखण लगया तू राज ही मंगिया, जा फकीरा मैथों वड्डा राज होएगा, मेरे नालों वध सुख सहूलतां होणगियां। जो पई सुन कर ते बंदे दवे हाथा, कहो बचन भूपत के
साथा। उस वेले सफा चंद तू हाथ जोड़ के राजे जनक दा शुकराना कीता, चरना ते मत्था टेकिया, हुण लगा मंगण। बड़ी बार आपां कहने आ जी मैं ते गुरुद्वारे जाके कुछ मंगिया ही नहीं, मैनू ते बाबे ने बिना मंगिया देता। बड़े तुहाडे च हुंदे ऐ, बाहर भी मिलते सानू भी देख गुरमुखा मैं ते मर जाके अरदास भी नहीं सी करी, सच्चे पातशाह ने मैनू बिना मंगिया देता। एवें थोड़ा देता बिना, तेरे मन विच संकल्प सी, गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह ने तेरा संकल्प पढ़ के बिना मंगिया ही तेरी झोली भरती। आखो सतनाम। इन्हां चीजां दी सानू समझ नहीं है। संकल्प सी साडा कोई, बड़े गुरमुख तुहानू मिलणगे गुरु घरां चों, कहंदे जी सेवा करदे सी, मर्द ने सानू आ देता, पर मैं नहीं सी कदे मंगिया। ओ भूलिया, मंगिया जुबानों नहीं, पर मन विच तेरे संकल्प सी। ओ संकल्प इन्ना प्रबल सी, गुरु पातशाह ने तैनू देना ही देना सी। राजा जनक इन्ना प्रसन्न होया, कहंदा कुछ होर मंगना होवे। सफा चंद हाथ जोड़ के कहंदा नहीं सच्चे पातशाह, राजा जनक रब है, रब दा प्यारा है, क्योंकि ओदे प्यारे ओदे वर्गे हुंदे ने। तम ज्ञान हेत में सेवे, ते रहु न पायो पीवे। मैं उस वेले अरदास कीती, गुरु साहब दसदे आ, कहंदे सफा चंद तेरी ये हालत, तू उस वेले अरदास करदा है। कहंदा राजन मैं तुहाडे कोल राज लैण नहीं सी आया, मैं सेवा राज तख्त वास्ते थोड़ा कीती सी, कादे लई आए सी? राज ना चाहो, मुक्त ना चाहो, मन प्रीत चरण कमलाए। सफा चंद रो पिया उस वेले राजे जनक दे चरण फड़ के, कहंदा रब्बा मेरेया की देता मैनू, ये ते संकल्प सी, मैं ते तेरे कोल ज्ञान लैण आया सी, अंतरात्मे दा ज्ञान, मैनू अपने आप दी समझ आ जे, जीवन मुक्त हो जावा। जनक कहो कल कालम यारी, पूरन गुरु मिले एक बारी। राजा जनक कहंदे बेशक तू अंदर दे ज्ञान लई साडे कोल आया सी, पर तेरा सेवा च संकल्प तैनू राज तख्त दे गया। हुण सजना तैनू देर लगूगी, तैनू समा लगूगा। मर्द कहंदे तू चरण फड़ के आखिया ओ पातशाह मैं ते इस जन्म नू सफला करन लई आया सी, जीवन मुक्त हो जावां, ओ मैनू किहड़े चक्करां च पाता। राजा जनक कहंदे मैं नहीं पाया, तेरे मन ने संकल्प कीता, राजा मौजां करदा है, हुक्म करदा है, जा फिर तैनू राजा बनाया। वो कहंदे राज लई ते फिर जम्मना पैंदा है, जन्म लेना पैना है। कहंदे अवश्य। मैं क्या रब्बा मेरे आ, फिर मैनू मुक्ति कदों मिलू, सोझी कदों मिलूगी? कहंदे जुग आएगा कलयुग दा। राजे जनक दे बच्चे कलयुग बिल्कुल माड़ा नहीं है, मत भलेखा रखियो। कौन कहंदा कलयुग बुरा है? बिल्कुल नहीं। सतयुग, द्वापर, त्रेता तीनों युग भैड़े सी। मर्द लिखदे आ कलयुग उत्तमो जुगा माहे। सतयुग, त्रेता, द्वापर भणी है, कहंदे इन्हां तिन्नां तो उत्तम है कलयुग। ते जिन्हों गुरु नानक साहब उत्तम कहंदे होण, जिस युग विच गुरु नानक साहब आप आए होण, सड़ जिओ जवान जेड़ी कहंदी कलयुग माड़ा है। नहीं, कलयुग वर्गा ते मित्र कोई नहीं, कलयुग वर्गा ते सिख कोई नहीं। मैं बड़ी थां ते कथा सुनी, बड़ियां नूं सुणाउंदे वेखिया, पर मैं ये चीज नोट कीती है, पहले दिन तो ही मैं कोशिश करदा रहा सुनाउण ते भी कलयुग गुरु नानक साहब दा सिख है। ज्यादातर स्टेजां ते भंडिया जांदा कलयुग नूं, कहंदे ना जी ते माड़ा बड़ा है। कौन कहंदा है? जां ते मैं गलत हां, जां फिर धर्म दी बिरती होर पासे जा रही है, समझ तो बाहर है। जद जद पढ़िया, जद जद विचारिया, जद गुरु नानक साहब दे इशारे वेखे, उन्हां कहा कलयुग मित्र है भाई। मित्र मित्र नूं अगे वधण दा मौका दिंदा, दुश्मन नहीं दिंदा। कहंदे उस वेले हुक्म कीता राजे जनक ने, एक युग आएगा चौथा युग। दूजे तीजे च बैठे होते, पहले दूजे च कहंदे उस युग विच 5000 साल बाद परमेश्वर जी आप आउणगे। गुरु नानक साहब कदों आए? जो 5000-5500 साल लंघे ना कलयुग दे, फिर गुरु बाबा जी नूं आप आउणा पिया इस धरती ते। पर यह इशारा राजा जनक करदे ने, हेते पावै आत्म ज्ञान,
करें जगत के बंधन हाना। गुरु नानक साहब महाराज ने अपने बचन बंद कर दिते। ये तो अगे हुण राजा कवल नैन बोलदा है, सफा चंद बोलदा है जी, मैनू राजे जनक ने आखिया गुरु बाबा जी कलयुग दे युग विच आउणगे, उन्हां दी पछाण की होएगी। इते बड़िया राजियां नूं औखा हो गया सी गुरु नानक साहब दी परख करनी। आप जी ने पिछे सुनिया श्रीलंका दा राजा जने खड़े नूं वेखदा सी, हरेक ही नानक बन के आ जा करे। अज नहीं फिरदे रब बने। सानू भुलेखा लगदा भी शायद किते गुरु साहब वेले ते बहुत सौखा काम सी, हुण औखा है। नहीं, जिन्ना वाधा घाटा सी ना चिरड़ भुंडी दे मर्द ने सारी चुकती। आ ते कणके रह गए माड़े मोटे, जिन्हां च असीं उलझे फिरदे आ, भरमे फिरदे आ। असली सिख अज भी नहीं भरमदा, अज भी नहीं डोलदा। कल भी कच्चा सी, जो अज भी कच्चा ते कल कच्चा रहेगा, उही छड्ड के गुरु नानक दा दर 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 फिरदा है, जिन्हों भरोसा कदी आया ही नहीं। राजा जनक कहंदा आप रब जी आउणगे, निरंकार परमेश्वर, पर कलयुग दे समय उन्हां दा अवतार होना है। कवल नैन पूरब पर संगा, सुन कर हृदय पूर अमंगा। बड़ा चाह सी, उत्साह सी कवल नैन दे मन दे विच। कहंदा बाबा ओ गुरु नानक साहब दी पछाण की है, ओ मैं दसदा। ओ त्यागी, संतोखी, नरमोहे ते बेपरवाह होणगे। आखो सतनाम। अज तक केड़ा साध आ जिहड़ा गृहस्थी हो के साधु होया? सनातन मत ते ही सिखाउंदा रहा भी जे साध बने ते गृहस्थ धर्म च नहीं जाएगा, जे गृहस्थी बनेगा ते साध नहीं हो सकदा। फिरके बने आ ना, वानप्रस्थ, सन्यासी, गृहस्थी सारे फिरके आ। पर मेरे सतगुर सच्चे पातशाह ने पर्टिकुलर कोई एक भेस नहीं पाया। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੇਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਮੱਕੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਸੀਆਂ ਲਪੇਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਾਹਾਂ ਰੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਲਪੇਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਲਕ, ਨੀਲਾ ਜੋੜਾ, ਪੈਰ 'ਚ ਚਮੜੇ ਦਾ ਜੋੜਾ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਲਾਮ 'ਚੋਂ ਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਕੋਈ ਸਨਾਤਨ 'ਚ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਰੀਮਿਕਸ ਕਰਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਭਲੇਖਾ ਪਾਤਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਲੜ ਪਏ ਆਪਸ 'ਚ, ਲੜਪੀ ਦੁਨੀਆ। ਭਾਵ ਕਿਉਂ? ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਭੇਖ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਦਾਸੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਸਾਧੂ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਹੋਏ ਨਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਵਲ ਨੈਣ ਨੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਉਹ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਏ। और उजाए पग हैव कर दीना, विनय करे वो भांत पर बीना। सतगुरां दे चरनां ते सीस टेकिया, नमस्कार कीती, लम्मिया पै गया राजा कवल नैन। बहुत जन्म बिछरे थे माधो, एह जन्म तुम्हारे लिखे। कह रविदास आस लग जीवा, चिर भयो दर्शन देखे। अज ओ अवस्था आई, गुरु नानक साहब जी दे चरण फड़ के वैराग विच रो पिया ए। तुम ते अपर मिले को पूरा, जिनके दर्शन पा दुख दूरा। साहब जी तुहाडे तो पूरा मैनू कौन मिलूगा, जिन्हां दी शोभा परंपार है। सतयुग द्वापर त्रेते तो हुंदी आई। आ जिहड़े अजकल टुटे फुटे जे गुरु बने फिरदे, कदे आप ही सोच लिया करो भी इन्हां बारे किसी किताब ने लिखिया आउण वाले समय च भी फलाना बाबा फलानी थां प्रगट होऊ, गुरु कहाऊगा। नहीं, किसी बारे किसी वेद ग्रंथ विच नहीं। जगत गुरु गुरु नानक साहब जी दे परथाए दसो किहड़े धर्म दे किहड़े ग्रंथ चों पढ़ना है? पहले ही लिखिया होया भी रब जी आउणगे, परमेश्वर आप आउणगे। राजे जनक ने इशारा इसे करके कीता सी भी तू रब नूं मिलण दी चाहत रखी है, पर तेरे अंदर संकल्प आ गया सेवा कर दे, हुण तू राज लै ला, रब नूं मिलण दी चाहत पूरी होएगी, क्योंकि तू सेवा ही इसे करके करदा सी। एक दिन रब आके तेनू ज्ञान आप देगा। आखो सतनाम। जिहड़ा ज्ञान परमेश्वर ने दे देना, गुरु ने दे देना, कोई होर थोड़ी दे सकदा। अज मर्द दे चरण फड़ के कहंदा पातशाह भुलिया फिरदा सी, बेशक धर्मी सी, अज मैनू सोझी आई है मैं कौन हां। चलो नगर में करो पवित्र,
ਬੈਠੋ ਮੰਦਰ ਵਿਖੇ ਬਚਿਤਰਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੋਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਪੂਰਾ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਪਿਆਰਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਮਹਿਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਭੋਜਨ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਰੋਟੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਥੋਂ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ 17 ਰਾਜੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ, ਉਹ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਸੰਤੋਖੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹਉਮੈ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਖਾਸ ਹਾਂ। 17 ਰਾਜੇ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਆ, ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੈਲ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਤੇ ਸਮਾਂ ਹੀ ਏਦਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਅਸਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਮਨ ਐਡਾ ਢੀਠ ਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫੇਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਛੱਡ ਫੇਰ ਸਹੀ ਕਰ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਭਰੇ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਫੜਿਆ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਫੁਰਨੇ ਸਾਡੇ ਆ, ਜਿੱਡੀ ਮਾੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਲਾਇਆ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਪ ਹੀ ਹੋਊ। ਜੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਕਵਲ ਨੈਣ, ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਧਰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਭੋਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਭੋਜਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਕਦੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਓ। ਧਰਮ ਨਾਲ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਾ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਵਲ ਨੈਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਵਰਦਾਨਿਆ। ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਰਾਜਾ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕਰਦਾ ਏ। ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰਕੇ ਆਨੇ ਨਗਰ ਭਾਉਰ ਧਰ ਕੇ। ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਇਆ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਰਾਜਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਦਗੀ ਦਾ ਭਰਿਆ। ਜਿਸ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਉਹ ਰਾਜੇ 'ਚ ਕੋਈ ਔਗਣ ਹੈ? ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਰਾਜੇ ਕਵਲ ਨੈਣ ਵਿੱਚ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੁਨਾਹ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਖਸ਼ਮ ਜਿਹਾ, ਨਾ ਮਾਤਰ ਜਿਹਾ, ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਕੱਟਿਆ, ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਆ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਮ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਰਾਜ, ਐਡਾ ਧਰਮੀ ਪੁਰਸ਼। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਚੱਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਦੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਨੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਮਰਦਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠ ਕੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਇਆ ਏ। ਕਹਿ ਕੰਚਨ ਕੋ ਮੰਦਰ ਸੋਹਿਤ ਮੁਕਤਾ ਕੀ ਝਾਲਰ ਮਨ ਮੋਹਿਤ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦਾ, ਪਲੰਗੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰਸ਼ ਤੱਕ ਸੋਨਾ ਹੀ ਸੋਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਆਏ। ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਸੀ, ਚਾਹਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਦੇ ਤੇ ਰੱਬ ਆਏਗਾ, ਕਦੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਣਗੇ। ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂ? ਰੱਬ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਏ, ਪਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ 'ਚ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਿਰਫ ਮਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਕੋਲੇ ਹੀ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕਰਾਇਆ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪਲੰਗਿਆਂ 'ਚ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਈ ਇਹ ਪਲੰਗੇ ਮਿੱਟੀ ਵਰਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਐਸਾ, ਸਾਧੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਐਸਾ। ਆਏ ਨੇ ਸਜੇ ਨੇ ਰਾਜਾ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ, ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਏ। ਵਿਚਰ ਚਿਰ ਪਰ ਜੰਕੜ ਸਾਵਾ ਤਾਂ ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੋ ਬੈਸਾਵਾ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਮਰਦਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਏ। ਰਾਜਾ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬਾ ਮੇਰਿਆ, ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਦ ਕੱਢ ਲੈ, ਭਾਵੇਂ ਜਾਨ ਕੱਢ ਲੈ, ਸੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ। ਕਰ ਮਿੰਨਤ ਕਰ ਜੋਦੜੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣੇ ਕਾ ਚਾਓ। ਉਹ ਚਾਹ ਸੀ, ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਏ।
ਨਾਨਾ ਭਾਤਨ ਸੇਵਾ ਠਾਨੀ ਨਿਜ ਕਰ ਸੋ ਨ੍ਰਿਪ ਕਰ ਸੁਹਾਨੀ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਚਰਨ ਧੋਤੇ, ਮਾਲਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਏ ਭੁਲਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹਾਂ। ਉਸ ਸੇਵਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਕੱਟਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਖਤਮ, ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਖਤਮ, ਸਮਝ ਲੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਉਤਰ ਆਇਆ। ਅਜੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ, ਜੇ ਵੜ ਵੀ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਛੱਟੇ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ ਕਿਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ, ਦਾਗ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕੋਈ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਅਜੇ ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਿੱਡਾ ਮਨ ਕਾਲਾ ਹੋਊ ਅੰਦਰੋਂ। ਅਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਤਨ ਮਨ ਇੱਕ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਖਾਂ ਝੁੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਰਾਜੇ ਦਾ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਰੱਬ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਏ। ਤਹਿ ਚਿਰ ਕਾਲ ਬਸੀ ਜਗਤੀਸਾ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਨਿਰਭੈ ਉਪਦੇਸ਼। ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨਾ। ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਰਾਜਾ ਰਾਣੀਆਂ ਸਮੇਤ, ਪ੍ਰਜਾ ਸਮੇਤ ਸਭ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮਾਲਾ 'ਚ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਪਰੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦਾ ਧਰਮ ਸਮਝਾਇਆ। ਇਹ ਤੇ ਨਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਰਮੀ ਸੀ, ਬਸ ਮਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਹੇਰ ਫੇਰ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਦਿੱਤੀ ਐ। ਸਰਬ ਰੂਪ ਮਹਿ ਏਕ ਲਖਾਇਆ ਮਨ ਤੇ ਦੁਤੀਆ ਭਾਉ ਉਠਾਇਆ। ਅੱਜ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਦੁਬਦਾ ਸੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਕਰਾਤਾ। ਅੱਜ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਗਿਆ 'ਚ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜੇ 17 ਰਾਜੇ, ਕਿਤੇ ਮਾਨ ਸੀ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਰਮੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਮਰਦ ਨੇ ਕੱਲ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਰਾਜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਐਡਾ ਨਿਮਰਤਾਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਏ। ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਬਣੀਏ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੂਹਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹ ਦੇਣ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੱਪ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਟੀ ਮਾਰ ਦੇਾਂਗੇ, ਮੱਛਰ ਲੜ ਜੇ, ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ, ਚੜਨ ਦਿਓ ਗੱਡੀ। ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਰਿੰਡਾ ਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਭੂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੇ ਲੜ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਡੇ ਤੋਂ ਕਿੱਡਾ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਮਾਰੋ ਇਹਨੂੰ ਚੱਪਲ ਨਾਲ। ਕਾਕਰਚ ਆ ਜੇ, ਗੱਡੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅੰਦਰ, ਕਿੰਨਾ ਵੈਰ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਜੀਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪੀ ਚਲਿਆ ਜਾਊ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਓ ਨਾ ਭਾਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਤਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਛੱਡੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਐਡਾ ਨੀਵਾਂ ਮਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਸਦਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਸੀ ਦੱਸੋ ਜੀ? ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ। ਉਹ ਸੀ ਪਿਆਰਾ ਰੱਬ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਥੰਮ ਤੇ ਚੜਿਆ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਏ। ਪਰ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਜੂ? ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਵੇਖ ਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਹਿਬ, ਚੀਟੀ ਤੇ ਕੂੰਚਰ ਅਸਥੂਲਾ ਸਭ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਫੂਲਾ। ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਥੀ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਦਾ। ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫਿਰਨ ਵਾਲੀ ਕੀੜੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਧਰਮੀ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ? ਚਲੋ ਐਡੇ ਪੂਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰ, ਇੰਨਾ ਸੱਪਾਂ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦੇ ਲਈ ਬੰਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਰੱਖਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਜੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਕੋਈ ਲੱਤ ਵੀ ਤੋੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਭੰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਉਸ ਕਰਤੇ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਿੱਤਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਰਜਾ 'ਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਆਖੋ, ਨਾ ਵੈਰ ਹੈ ਨਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਡਰ ਹੈ ਨਾ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਾਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰ ਭੈ ਵਿਰੋਧ ਦੁਬਦਾ ਕੱਢਦੀ। ਦੁਬਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਾ ਭਾਉ। ਇਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਭਾਉ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ, ਸੋ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਧਰਮੀ ਸੀ, ਧਰਮੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹਉਮੈ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਹਉਮੈ ਹੋਰ ਹੈ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਹਉਮੈ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਉਮੈ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਹਉਮੈ ਹੋਰ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਨੀਵਾਂ ਹੈ, ਨਿਮਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸਲੋਕ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਔਗਣ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਰੰਗ ਕਬੂਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਪੱਥਰ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਗਣ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨੀਵਾਂ ਸੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮਿੱਟੀ ਨੀਵੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨੀਵੀਂ ਹੈ, ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚ ਵੀ ਔਗਣ ਹੈ। ਜੀਵ ਦਿਆਂ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਮੋਇਆਂ ਉੱਪਰ ਹੋਏ, ਇਹ ਜਿਉਂਦੇ ਦੀ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਜੰਮੀ ਹੈ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਤੇ ਜੰਮੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ, ਜੈਸਾ ਹਰ ਹੀ ਹੋਏ। ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਕੇਵਲ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਨ ਆਏ ਨਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ, ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਸਰਬੰਗ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਣੀ ਤੱਤਾ ਕਰ ਦੋ, ਠੰਡਾ ਕਰ ਦੋ, ਗੰਦਲਾ ਕਰ ਦੋ, ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੋ, ਰੰਗ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਆਕਾਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਕਦੇ ਪੜਿਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਬਲ ਲੈਣ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਏ। ਗ੍ਰੰਥ ਬੜਨ ਤੇ ਕੀਨ ਸਮਾਸਾ, ਬੜੋ ਪਰ ਸੰਗ ਸੋ ਥੋਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਵਰਨਦੀਪ ਤੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ। ਕਿੰਨੇ ਚੋਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰਤਾਏ ਹੋਣੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲੋ ਵੀ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2% ਸਿਫਤ ਲਿਖ ਸਕਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ। 98% ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅਣਜਾਣ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਤਾਰਿਆ ਏ। ਧਰਮਸਾਲ ਸੁੰਦਰ ਬਨਵਾਏ, ਕੀਰਤੇ ਹੋਵਨ ਲੱਗੀ ਸੁਹਾਏ। ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਈ। ਉਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਰਵਾਬ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨੇ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਵੰਡਣੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਸੀ, ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗਾਈ ਜਾਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਮਿਲ ਗਏ ਉਹਨੇ ਗਾਉਣੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਸਟਿਕਨੈਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਸ਼ਬਦ ਫਲਾਣੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਮਿਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣੀ, ਕੰਠ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਪੋਥੀਆਂ ਲਿਖਣੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਵੰਡਣੀਆਂ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਨੇ ਹਾਲ ਕਰਤਾ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾ ਧਰਮ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ, ਜੇ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਹੋਣੇ, ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਾਂਗੇ।